अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हो, खैरियत दे नाल हो? जिस तरह के सब दोस्तों को असी पहले दसिया होया है कि तकरीबन असी 2 दिन तो सियालकोट मौजूद हाँ। और सियालकोट आने की एक जी मेन बेसिक जी वजह वो ये है कि अज सब दोस्तों जेडे असल सियालकोटी कबूतर ने जिन्होंने देख के बंदे की तबीयत खुश हो गई, या ऐसे कबूतर जेडे कबूतरबाजी दे विच सबक आमोज होण, और कुछ ऐसी शख्सियात जिन्हों का कबूतर परवरी दे विच बुनियादी किरदार होवे, उन्हां दे कबूतर दिखाइए सब दोस्तों नूं। और जेडे असल पुराने कबूतर ने जिन्हों ने लोगों ने नाम सुने ने और ब्रीडां दे मुतलक पता नहीं है, और उन्हां दी प्योरिटी दे मुतलक कोई पता नहीं है, कोई निशानी ऐसी कोई खास नहीं है। इस तरह दियां मतलब बहुत सारिया मालूमाती गुफ्तगू सी मैं क्या मैं दोस्तां अपने नाल लवां सारिਆਂ ਨੂੰ। ते मैं असी अज मौजूद हाँ सियालकोट दे विच। कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम है कबूतरबाजी दे विच। सियालकोट का एक मैं समझदा एक रिंग लीडर है सियालकोट की कबूतरबाजी दे विच। टूर्नामेंट्स दे विच तकरीबात दे विच हमेशा एक नाम जिहड़ा स्टेज दे उपर देखा जाता है उस्ताद गुलजार दे नाम तो। उस्ताद गुलजार चाइना चौक के नाम तो दुनिया उन्होंने जानती है, पछाणदी है। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है, तुसीं सारे दोस्त मेरे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हालांकि ऐसी मेरे अंदर तो कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन तुहानूं दोस्तां नूं सारिआं नूं मेरी शख्सियत दे नाल बड़ी मुहब्बत है। उसदी वजह की कि असीं अच्छे कबूतर दे उत्ते डिबेट करते हैं, अच्छे कबूतर की गल करते हैं, अच्छे कबूतर का तुहानूं दोस्तां नूं शौक करवाने आ। इस वजह तो तुहानूं मज़ा आंदा और तुसीं सारे दोस्त सानूं एप्रीशिएट करते हो और कोशिश करते हो कि हमेशा ही जो भी मैं लाइव आना मेरे नाल माशाल्लाह 200 300 700 बंदा नाल लाइव मेरे नाल आया हुंदा। ते सब तो वड्डी गल है कबूतरबाजी दे विच मैं बहुत कुछ सीखिया मुख्तलिफ उस्तादां दे कोल, लेकिन कबूतरबाजी दे विच अगर मेरी बेसिक जिहड़ी मेरी बुनियाद है या मैं कबूतरबाजी दे विच जिन्हां ने पॉलिश कीता कबूतरबाजी दे विच मैनूं दस्सिया वो उस्ताद गुलजार ने। ये मेरा उस्ताद घराना भी है। और सब तो वड्डी गल ये है कि ये बेलौस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दे विच इन्हां ने हम बहुत सारे इन्हां दी जिंदगी दे वाक़यात ने, इन्हां दी दोस्ती दे, इन्हां दी मुखलसी दे। ते तुहाडी पहले मुलाकात कराने आ कबूतरबाजी दे मुतलक कोई गल होवे ते ओह भी तुसीं दसना, इंशाअल्लाह पुछ के दसांगे सियालकोट की तारीख के हवाले नाल। ते तुहानूं अज ऐसे सियालकोटी चूहे कबूतरां दा शौक करावांगे कि मैं ये गल दावे ना कह सकदा कि पूरे पाकिस्तान दे विच शायद ऐसे सियालकोटी चूहे कबूतर ना होण और ना देखे जाण। ते चूहे सारिਆਂ कोल होणगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर जिहड़ा इन्हां दा, एक बॉडी शेप जिहड़ी है इन्हां दी, और अखां दे जरे जिहड़े ने इन्हां दे, और चेहरे दा साइज़, अखां दा साइज़, बॉडी दा साइज़, ये बहुत घट मिलणगे। ते बहुत शुक्रिया उस्ताद खालिद भाई, आपकी मोहब्बत है। सफदर अली साहब और उस्ताद खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया। और जी माशाल्लाह 36 बंदे मेरे नाल आ गए, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज साडा हैप्पी संडे है जी सियालकोट दे विच। इंशाअल्लाह ताला मजीद होर भी छत्तां ते तुहानूं लैके जावांगे। और अज सियालकोट का टूर्नामेंट भी उड़ रहा 21 कबूतरां वाला, उस्ताद मोइन नवाज वाला भी और दूसरा भी। तो वह भी कोशिश करांगे किसी न किसी छत का विनर कबूतर बैठते हुए तुहानूं वीडियो और लाइव जिहड़ा दिखाइए। बहरहाल सिलसिला चल रहा सी सियालकोटी कबूतरां दा और डिस्कस सी उस्ताद गुलजार साहब और मैं उन्हां नाल कैमरा करदा और मजीद जिहड़ी अगली गुफ्तगू है उन्हां दे नाल करदे हां। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम की हाल चाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक हो, खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह उस्ताद जी माशाल्लाह सियालकोट की तुहाडी जंप वाले सियालकोट ची तुसी शौक की इब्तदा भी की। तुहानूं कबूतरां दा शौक कित्थों पिया? कबूतरों का शौक मैं छोटा ही तो मेरे बाल सामने कबूतर रखे थे। मेरे चाचे भी रखे हैं, छोटे हैं चाचे जिन्होंने मेरी शादी हुई थी। अच्छा जी। फिर मेरी माँ जो फुफी का पुत्र सन, मेरे मामे सन, उन्होंने को भी शौक पिया घोड़े शोड़े पाँदा, दाने शाने पाँदे शौक पिया। अच्छा। बचपन तो कबूतर जो अपन घर च वेखे ने कबूतर। अच्छा जी। फिर आस्ता आस्ता फिर घर शौक ज़्यादा हो गया जी। फिर ना निकले उस्ताद भी होना चाहिए इस काम का। अच्छा। उदों तो नहीं सी 50 60 70 साल बंदे जोड़े सन, बच्चे हैं छोटे, तो सानू शौक से उडाने करने, तो उन्हें कहना इहदा उस्ताद भी होंदा जी। फिर काफ़ी दौड़े हैं दूड़े हैं उस्तादा को 4 साल सन 5 सियालकोट दे विच। उन्होंने को जाना करना, उन्होंने गल्लां सुननियां,
ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਵਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। 50 ਸਾਲ ਉਦੋਂ 50 ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮਿਆਂਪੁਰੇ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਪਵਾਈ ਚਾਈਨਾ ਚੌਕ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਵਾਈ। 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੱਗ ਮੈਂ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ, ਪੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 107 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ 120 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੂਹੇ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੂਹੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਹੰਸਰਾਜ, ਬਹੁ ਹੰਸਰਾਜ ਸੀ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਜੀ। ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ 800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰੋਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਹੁ ਹੰਸਰਾਜ। ਜੀ। ਬਹੁ ਹੰਸਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੰਮੀ ਨੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਗ ਸਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਮੀ ਨੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਬਬੂਰਾ ਕਿਹਾ ਚੂਹੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੂਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੂਹੀ ਅੰਗਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਸਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੇ ਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 35 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਟੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਹੈ ਟੁਣੀਏ ਸਨ, ਵੈਸ਼ੀ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਹੁ ਹੰਸਰਾਜ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਚੌਰੀ ਫਕਰ ਨੂੰ, ਚੌਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ। ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਹੰਸਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਈ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੇਲਸ ਕਰਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਡਾਏ ਵੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰੀਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਤੋ ਚੂਹੇ ਕਈ ਚੂਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ 1000 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 1000 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਬੀਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਡਾਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬਰੀਡਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 50 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਕਿਨਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ 100-200 ਲੋਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-5 6-6 ਵੇ ਜੇਠ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੀਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦੇ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪੀ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਨੀ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 11 ਜੀ, ਸਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 50 100 ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੜਪੁੱਟ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਮੋਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਥ ਤੂੰ ਜੜਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੜਪੁੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮਸਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਬੰਦਾ ਐਪ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਲਏਗਾ, ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਚੂਹੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ।